legal ethics or professional ethics, we have so far completed the duty towards the opponents. Now, today we are going to discuss from rule numbers 37 to maybe 39. If we can complete these 3 rules, it will be sufficient. Anyway, rule 37 says the advocate should not permit his name to be misused. Please remember, his name should not be misused, so to make unauthorized practice possible. So please remember, you should not allow your brother-in-law or your friend to make practice in your name. Normally, you may be busy with some other things. You studied law, but you are not practicing. But in your name, if you set up an office, if somebody sits and he transacts the legal profession, it is called unauthorized legal profession. Please remember, there are certain leverages also. You can allow your junior to prepare the pleadings and pleadings also. To such extent it is allowed, but he cannot practice under your name as lawyer. అంటే మీ యొక్క పేరుతో వేరే వాళ్ళు ఎవరు ప్రాక్టీస్ చేయరాదు. కానీ జరుగుతుంది. ఎలా? ఆఫీస్ పెడతారు, మీరు వేరే పని మీద వెళ్తుంటారు. ఆఫీసులో కూర్చున్న వాళ్ళు కోర్టుకి వెళ్ళడం తప్ప మిగతా పనులన్నీ చేస్తుంటారు. దయచేసి ఇలా అలౌ చేయకండి. బికాస్ యు ఆర్ ది ఓన్లీ క్లాస్ ఆఫ్ పర్సన్స్ హూ ఆర్ అలౌడ్ టు ప్రాక్టీస్ ఇన్ ద కోర్ట్ ఆఫ్ లా. వాట్ ఇస్ ద సెక్షన్? Section 29, Section 30. They clearly say that legals, the so-called legal professionals or advocates, are the only class of persons who are entitled to practice law, not the other persons. So your junior may be highly efficient, your gumasta may be highly efficient, but he cannot practice the law. In your name, he should not practice the law. This is more important. So so when somebody who is not licensed to practice provides service, somebody who is not authorized, if he provides service, it is nothing but unauthorized practice of law. So it should not be done by the advocate. That means you should not allow. సహజంగా ఎలా జరుగుతుందంటే, మీ బ్రదర్లను లేదా ఎవరో లా కంప్లీట్ చేయడు, మీరు చేస్తారు. అతను కూర్చొని మీ పని అంతా అతనే చేస్తుంటాడు. దిస్ యూ షుడ్ నాట్ గెట్ ఇట్ డన్. ఇది సహజంగా కేసు లాస్ ఏమి రాలేదు, ఎందుకంటే ఇది ఎక్కువ బయటికి రాదు. ఎందుకంటే పేరు నా పేరు మీకు అప్పుడప్పుడు ఎలక్షన్స్ టైంలో యూ విల్ బి కమింగ్ అక్రాస్. Suppose if there is election to the Bar Association, you will be finding 650 advocates in Ongole town. Normally, we will be seeing about 200 or 250 or like that only. But on that particular day, we will be seeing about 650 people. Then we will be stunned. నాకే ఆశ్చర్యం వేసింది. ఒక అతను కనపడి, సార్ బాగున్నారా, ఏంద్రని ఆయన, నేను కూడా లాయర్ని సార్, ఎప్పుడు చదివానులేండి సార్, భాస్కర్ రావు ఓటేయడానికి రమ్మడానికి వచ్చాను అన్నాడు. నువ్వు ప్రాక్టీస్ లేదు. సో ఆ రోజున అందరూ వస్తారు. బట్ వీ కాంట్ సే దట్ ఈజ్ నాన్ ప్రాక్టీసింగ్ అడ్వకేట్. అసలు ప్రాక్టీసింగ్, నాన్ ప్రాక్టీసింగ్, సహజంగా మీరు కోర్టుకు వెళ్ళిన తర్వాత మీకు ఆ డిఫరెన్సియేషన్ అర్థమవుతుంది. మాటలు ఎక్కువ అంటుంటాం. నాన్ ప్రాక్టీసింగ్ అడ్వకేట్ అంటే ఏంటి? ఎక్కువ పని అంటే లా చదువుకుని ప్రాక్టీస్ చేయకుండా బయట తిరిగేవాడు. అతను నాన్ ప్రాక్టీస్ ఎట్లా? వాడు ప్రాక్టీస్ రాలేదనుకో, సపోజ్ నేను ఆఫీస్ పెట్టాను బ్రహ్మాండంగా, 4,000 అద్దె ఉంది, ఎవడో రాడు, అంత మాత్రం నేను నాన్ ప్రాక్టీసింగ్ అడ్వకేట్నా? కానీ రైట్, రాడు, నేను రోజు వస్తాను, జడ్జి గారి దండం పెడతాను, లక్షణాలతో కలిసి మాట్లాడతాను, 12ంటికి టీ కొట్టుకి క్యాంటీన్లో కాఫీ తాగెళ్తాను. మరి నేను ప్రాక్టీసింగ్ అడ్వకేటా? ఒక్క కేసు కూడా ఉండదు. సో ఇట్ ఇస్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు డిసైడ్ ప్రాక్టీసింగా నాన్ ప్రాక్టీసింగ్. చాలా కష్టమైన పని. అలాగే అనాథరైజ్డ్ కూడా చాలా కష్టమైన పని, అందుకని ఎక్కువ కేసులు రావు. బట్ ప్లీజ్ రిమెంబర్, ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఉత్తరప్రదేశ్ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ ఉత్తరప్రదేశ్ 1973, BC of UP versus state of UP. Any pothule? Right, 1973. So, right to practice the profession of law relates to only advocate, nobody else. No unauthorized. So, please remember, nobody except the advocates should practice in the court of law or before the tribunals also. You may be knowing Balaji versus Union of India. So, దాంట్లో
ఫ్లై ఇన్ ఫ్లై అవుట్ ప్రొసీజర్, అది కూడా మీకు కంటెంప్ట్లో చెప్తాను, లేదా దీంట్లో కూడా వస్తుంది. ఇప్పుడు మీకు అడ్వకేట్ కావాలంటే క్వాలిఫికేషన్స్ ఏంటయ్యా? ఎన్రోల్మెంట్ అవ్వడానికి ఏం కావాలి? ముందు డిగ్రీ ఉండాలా లేదా? ఇంకోటి పెద్దగా చెప్పు, ఇక్కడ వినపడదు అమ్మా. అసలు ముందు చెప్పా, ఎన్రోల్మెంట్ లాయర్ అవ్వాలంటే క్వాలిఫికేషన్ ఏంటి? డిగ్రీ ఉండాలి. నెక్స్ట్ అమ్మా వినపట్ల. ఓకే, అది అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఎన్రోల్ అవ్వక ముందు నేను చెప్పేది లాయర్ అవ్వాలంటే, నేను అడ్వకేట్ అంటలా, లాయర్ అవ్వాలంటే. ఇంకా అసలు పాయింట్కి రావట్లేదు మీరు. ఎగ్జాక్ట్లీ, రిపీట్. ఎస్, సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా. ఏకే బాలాజీ వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ తమిళనాడు. People from other countries, they are coming and practice in India. Don't allow them because they cannot be called as advocates because they are not citizens of India. తీసేయమన్నాడు. కానీ కోర్టు ఏం చెప్పుద్ది? నాకేంటయ్యా, అసలు అడ్వకేట్ లేకుండా చేయకూడదు ఆ కేసు. డెఫినెట్లీ యూ కెన్ ఆర్గ్యూ యువర్ ఓన్ కేస్. దేర్ ఇస్ అబ్సల్యూట్లీ నో నెసెసిటీ ఫర్ అడ్వకేట్. సెక్షన్ ఏమిటి? Section 32. Section 32 of the Advocates Act says, yes, the court may allow any civilian to act in place of a lawyer. ఎవరైనా సరే కేసు చేయవచ్చును. 32 సెక్షన్. సో కాబట్టి మరి అడ్వకేట్స్ బయట వాళ్ళు వస్తే ఎట్లా అంటే కోర్టు మాకు సంబంధం లేదండి. అల్టిమేట్లీ బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియాకి వెళ్ళారు. బార్ కౌన్సిల్ కూడా మరి మనదంతా ఇప్పుడంతా ఓపెన్ సిస్టమ్ అయిపోయింది కదా, అంటే టెక్నాలజీ డెవలప్మెంట్, ది వరల్డ్ హ్యాస్ బికమ్ ఎ గ్లోబల్ విలేజ్. దెన్ వై డోంట్ వి అలౌ ది అదర్ కంట్రీ లాయర్స్? వాళ్ళు రావడం వల్ల మనకి అడ్వాంటేజ్ ఏంటి? సహజంగా మనకు కూడా వాళ్ళ కేసు లాస్ తెలుస్తుంటాయి, ఆర్గ్యుమెంటివ్ కెపాసిటీ అర్థమవుతుంది. అలాగే విల్ హ్యావ్ ఏ డెఫినెట్లీ ఏ గ్లోబల్ విజన్. కానీ మనకి నోట్లో కూడిపోద్ది. వాళ్ళు వస్తే ఏముంది, అంతా హైఫై కదా, కోర్టు గీట వేసుకొస్తాడు, వాడి పక్కే జనపు డబ్బులు ఉన్నోడికే కదా వెళ్ళేది. సో కాబట్టి మాకు నోట్లో కూడిపోతుంది అని ఇండైరెక్ట్గా చెబుతూ డైరెక్ట్గా సిన్స్ దే ఆర్ నాట్ సిటిజన్స్ ఆఫ్ ఇండియా డోంట్ అలౌ దెమ్ అని ఏకే బాలాజీ కేసు వచ్చి అల్టిమేట్గా బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది? ఓపెన్గా గేట్లు తెరిచేసింది, ఎవరైనా రావచ్చు, ఎవరైనా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పి ప్రపోజల్ పెట్టింది. లక్కీగా బార్ కౌన్సిల్ ఇండియా ఒప్పుకోవాలి. ఎందుకని? మన ఇప్పుడు ఎకానమీ సిస్టమ్ 100% ఎఫ్డిఐయా కాదా? ఎఫ్డిఐ 100% ఇచ్చారా లేదా? కంపెనీ సెక్రటరీ నాకెందుకంట? ఫారిన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అమ్మా ఎంత పర్సెంట్? ఒకప్పుడు ఏంటంటే 51-49 ఉండేది, నా 100% టోటల్గా వదిలేశారు. ఎనీబడీ కెన్ కమ్ అండ్ ఆపరేట్. అందుకనే గతంలో ఈ 51-49 ఉన్నప్పుడు హీరో, హోండా, మారుతి, సుజుకి కొలాబరేషన్తో ఉండేది. ఇప్పుడు ఎవడగాడే. అర్థమైందా? సో కాబట్టి ఎవరైనా రావచ్చని గవర్నమెంట్ అంది. కానీ ఇంకా ఆ ఏకే బాలాజీ కేసులో సో సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పిందంటే, ఓ పని చేయండి అయ్యా, ప్రస్తుతానికి వాళ్ళని ఫ్లై ఇన్ అండ్ ఫ్లై అవుట్. ఫ్లై ఇన్ అంటే మీరు మన విమానంలో ఇక్కడికి రండి అండ్ పని అయినా వెళ్ళిపోండి, ఇక్కడ మీరు ఆఫీసులు పెట్టకండి. అలాగే ఇక్కడ మీరు ఏదైనా ఆర్గ్యుమెంట్ చెప్పాలంటే లోకల్ అడ్వకేట్స్ ద్వారా మీరు ఆర్గ్యుమెంట్ చెప్పించుకోండి డైరెక్ట్లీ. యూ కెనాట్ అపియర్ బిఫోర్ ద కోర్ట్. యూ క్యాన్ ప్రాక్టీస్ బట్ యూ షుడ్ నాట్ అపియర్. ఈ చాలా కండిషన్స్ మీకు చెప్తాను. సో ఇలా వస్తాయన్నమాట. కాబట్టి ఇంతకీ డోంట్ అలౌ అదర్స్ టు ప్రాక్టీస్ ఇన్ యువర్ నేమ్. దెన్ we go to rule number 38. So advocate should not take any lesser fee. Advocate should not take any lesser fee. ఇది చెప్పాలా? ఇంత పెద్ద అవసరం ఉంటుందా? ఇప్పుడు ఏమన్నాడు ఇక్కడ? తక్కువ తీసుకోబాకండి. తక్కువ ఎందుకు తీసుకుంటాం మనం? ఎవడో ఇస్తే ఎక్కువ తీసుకుంటా, కానీ ఏమో తక్కువ తీసుకుంటారు ఫీజు. తక్కువ తీసుకున్న కేసు ఏమంటారు? తక్కువ తీసుకునే బదులు ఫ్రీగా చేయండి. లీగల్ ఎయిడ్ ఆర్టికల్ 39A ఏం చెప్పుద్దాయా? ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడ్, రైట్. 304 సిఆర్పిసి ఏం చెప్పుద్ది? ఏదో చెప్పుద్ది అమ్మా. 304 ఏం చెప్పుద్ది? కాంపెన్సేషన్ విక్టిమా, ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడేనా? లీగల్ ఎయిడేనా బాబు? 304. సో ఇఫ్ ద పర్సన్ ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు కేస్, ద గవర్నమెంట్ విల్ అపాయింట్ అన్ అడ్వకేట్, రైట్. 352 విక్టిమ్స్ కాంపెన్సేషన్. సో అది అయిపోయినాక ఇంతకీ మన పాయింట్, యూ షుడ్ నాట్ టేక్ లెస్సర్ ఫీ.
మీకు ఇనీషియల్ స్టేజ్లో ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ది బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా, ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ది బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఎస్టేట్లో చెప్పాను. IIB 2 రూల్స్ ఏమని? ఇట్ ఈస్ ద డ్యూటీ ఆఫ్ బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా, ఇట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ది బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా. డ్యూటీ అంటారు ఇది. ఫంక్షన్ టు రెండర్ ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడ్, అంటే బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా వారు లేని వాళ్ళకి ఫ్రీ లీగల్ ఎయిడ్ ఇవ్వవచ్చును. ఇవ్వాలి అని ఎక్కడ క్లియర్. ఫంక్షనింగ్ అంటే యూ మే డూ ఇట్ ఆర్ మే నాట్ డూ ఇట్ ఆల్సో. డ్యూటీ అంటే కంపల్సరీగా చేయాలి. అలాగే ఇక్కడ కూడా మీకు ఏం చెప్పండి, డూ నాట్ టేక్ ఎనీ లెస్సర్ ఫీ, అంటే మీరు చేస్తే ప్రోబోనోగా చేయండి. ప్రోబోనో అంటే ఫ్రీ సర్వీస్ చేయండి, అంతేగాని తీసుకుంటే కరెక్ట్ ఫీజు తీసుకోండి, అంతేగాని తక్కువ ఫీజు తీసుకోబాకండి. ఇది విచిత్రంగా ఉంటుంది. ఏమమ్మా కరెక్టా కాదా? ఇది దీనికి చెప్పాలా మనకి? నాకు అర్థం కాలేదు. మనకి తక్కువ తీసుకోబాకండి అని చెప్తారు ఎవరన్నా? జనరల్గా ఏం చెబుతాం పెద్దవాళ్ళం, ఎక్కువ తీసుకోబాకండి రా బాబు. మా కేసులోనే అలాగ ఉంటాయి. ఎవరైనా లాయర్ దాసి చెప్పానుకో, మనోడు ఏదో రకరకాల మాకు ఈక్వేషన్స్ ఉంటాయిలే, ఈక్వేషన్స్ ప్రకారం మనకి ఎప్పుడో సహాయపడ్డాడు, కొంచెం ఫీజు తగ్గిస్తాయి అంటాం. అంతేగాని ఫీజు పెంచమని ఎక్కడ చెబుతామా? చెప్పు. మరి ఎందుకు ఏదో వీళ్ళు బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా వాళ్ళు బుర్ర తక్కువ వాళ్ళ? వీళ్ళకి అసలు రెగ్యులేషన్స్ ఇచ్చే పవర్ ఏ సెక్షన్ కింద ఉంది? రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ పెట్టే పవర్ ఏ సెక్షన్ కింద ఉంది? Section 49. Section 49 empowers the Bar Council of India as well as Supreme Court to frame rules for so-called ethical behavior or professional ethics కింద వాళ్ళు ఇవ్వచ్చు. సో వాళ్ళంతా ఆలోచించకుండా చెప్పారు అనుకోకండి, పొరపాటు. వాళ్ళు చాలా ఆలోచించి చెప్పారు. ఎందుకంటే కీడించి మేలించమంటాం కదా మనం సహజంగా. అంటే ఏంటంటే సపోజ్ మీరు తక్కువ ఫీజు తీసుకున్నారు, తక్కువ ఫీజు తీసుకుని ఊరుకుంటారా? రేపొద్దున ఆ కేసు సక్సెస్ అయితే దానిలో నా వాటా ఏంటి లాగుతారు. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ మెయింటెనెన్స్ అండ్ champerty. ఐ హావ్ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ. అంగనాయకర్ కేస్ మెయింటెనెన్స్ అండ్ కాబట్టి ఇలాంటివి ఉంటాయి. కాబట్టి తక్కువ మీరు కానీ దీంట్లో ప్లీజ్ రిమెంబర్, ఇన్ సివిల్ కేసెస్ ఓన్లీ ద ఫీ ఆఫ్ ద లాయర్ ఈజ్ ప్రిస్క్రైబ్డ్, నాట్ ఇన్ క్రిమినల్ కేసెస్. ఓన్లీ సివిల్ కేసులో మాత్రమే ఈ ప్రాపర్టీ వాల్యూ ఎంత అయితే ఫీజు ఎంత తీసుకోవచ్చు ఉంది. కాబట్టి సివిల్ కేసుల్లో మాత్రమే యూ కెన్ టేక్ ద ఫీ, ఏది రిక్వైర్డ్ ఫీ, లెస్సర్ ఫీ తీసుకోకూడదు. అదే క్రిమినల్ కేసులో అయితే సిన్స్ ఇట్ ఇస్ ఎ ప్రొఫెషన్, మీ అదృష్టం, అవసరం ఇచ్చినంత మీరు తీసుకున్నంత, రైట్? కాబట్టి ఎందుకు తక్కువ అనేది మాత్రం ప్లీజ్ రిమెంబర్. సహజంగా ఇది మాకు చెప్పాలా అనిపిస్తుంది. సహజంగా వీ యూస్ టు ఫీల్ లైక్ దట్. సహజంగా ఎక్కువ తీసుకోబాకండి అంటే ఓకే, దేర్ ఇస్ సమ్ మీనింగ్. తక్కువ తీసుకోబాకండి. ఎందుకని? కీడెంచి మేలించండి. దట్ మీన్స్ సపోజ్ ఇఫ్ యూ టేక్ లెస్ ఫీ, డెఫినెట్లీ యూ విల్ హ్యావ్ ఎన్ ఐ ఓవర్ ద ప్రాపర్టీ. యూ మే ట్రై టు టేక్ సమ్ పర్సంటేజ్. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ champerty. అర్థమైందా? సో కాబట్టి సో ఇన్ ద ఫేమస్ కేస్ ఆఫ్ ఇన్రీ కేఎల్ గుల్బా వర్సెస్ అన్నోన్ 1954, ఎందుకు ఇక అంగనాయకర్ కేసు ఉంది, ఆ కేసేనా లేకపోతే ఇది కేఎల్ గుల్బా వర్సెస్ అన్నోన్ 1954. సో మన కేఎల్ గుల్బా, హీ వాజ్ అన్ అడ్వకేట్. He has entered into an agreement with his client, Amarnath Bharadwaj, and the court suspected the terms of the agreement and entrusted to the Bar Council. మనోడేంటి, ఫీజు అక్కర్లేదా, రేపొద్దున వచ్చిందంటే నాకు అంత పర్సంటేజ్ ఇవ్వమన్నాడు. ఏమన్నప్పుడు సో దిస్ మ్యాటర్ హ్యాస్ బీన్ బ్రాట్ టు ద నోటీస్ ఆఫ్ ది కోర్ట్. కోర్ట్ హ్యాస్ సమ్ సస్పిషన్, ఏమిటి ఇంత ఆర్గ్యూ చేస్తున్నాడు డబ్బులు అని చెప్పి కోర్ట్ హ్యాస్ గాట్ ఎ డౌట్ అండ్ కోర్ట్ హ్యాస్ ఎంట్రస్ట్ ద మ్యాటర్ టు ద బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా. సో బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా యాజ్ దే కండక్టెడ్ ఎంక్వైరీ. ఎందుకంటే ఇక్కడ వచ్చిన బాధ దీంట్లో దేర్ వాజ్ అన్ అగ్రిమెంట్ బిట్వీన్ భరద్వాజ్ అండ్ అవర్ గుర్బా. లాయర్ గారికి మన ఎవరున్నాడు, కంప్లైంట్ ఉన్నాడే, ఆయన పేరు అమర్నాథ్ భరద్వాజ్, ఇద్దరికి ఒక అగ్రిమెంట్ రాసుకున్నారు, కాగితం, అంతే కదా. సో ఈ క్లయింట్స్ కూడా తక్కువ వాళ్ళు ఉండరు, కాగితం మీద లేకపోతే తర్వాత ఏం చేస్తారు? ఇప్పుడు ముందు రాయలేదు, తర్వాత ఏం చేస్తారు? సార్ మా దగ్గర ఎక్కడ ఉన్నాయి సార్, ఎంఏ కేసులో మీకు చెప్పా కదా, ఎంఏ కేసులో 10 లక్షలుగా మాట్లాడుకుంటారు, 20% అంటారు. కేసు అంతా అయిపోయినాక ప్రభుత్వం ఏం చేస్తుంది, 166 ఎంఏ యాక్ట్ ప్రకారము ఆ ట్రిబ్యునల్ ఏం చేస్తుంది, 10 లక్షల రూపాయలు ఆవిడ అకౌంట్లో వేస్తుంది. ఆ అకౌంట్లో తెచ్చుకోవడం ఎట్లా? అయిపోయిన తర్వాత ఏమంటారు, లాయర్ గారు మా అమ్మాయి పెళ్ళికి వచ్చింది సార్, 10 లక్షలు అల్లుడికి అంతకన్నా తక్కువ ఇవ్వలేను సార్, వాడు బాగా గొడవ పెడుతున్నారు సార్, ఇవ్వలేను సార్, ఏదో కొంచెం కన్సిడర్ చేయండి సార్ అంటారు. అవునా కదా? ఇలాంటి వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. అందుకని మన లాయర్లు ఏం చేస్తారు, ముందే ఒక కాగితం రాసుకుంటారు. ఈ కేసు కాడి నుంచి కాగితం కూడా రాసుకోవట్లేదు. ఇప్పుడు నువ్వు ఏం చేస్తున్నారు, సింపుల్గా చెక్కు రాయించుకుంటున్నారు.
నీకు నాకు అప్పు ఉందని చెక్కు రాసుకున్నారు. ఆ చెక్ బౌన్స్ కేసు వేస్తే దేవుడు అంట కట్టాలిగా. అర్థమైంది? ఇవన్నీ తెలియదు. బట్ ఎనీవే, ఈ పాయింట్కి వచ్చేటప్పటికే దేర్ వాజ్ అన్ అగ్రిమెంట్ బిట్వీన్ ది పార్టీ అండ్ ద అడ్వకేట్. పార్టీ భరద్వాజ, ఆయన అడ్వకేట్ పేరు గుల్బా. సో ఇద్దరి మధ్య ఉండేటప్పటికే ఇట్ షోస్ ఇది ఏమొచ్చిందంటే, ఇది సినిమా హాల్ తగాదా. బరోడా థియేటర్స్ అని సినిమా హాల్ తగాదా. హాల్ని మూసేశారు. ఓపెన్ చేయించడానికి ఇతను ట్రై చేస్తున్నాడు. హాల్ మూసేశారు కాబట్టి రన్నింగ్ లేదు. ఇప్పుడు ₹5 టికెట్ పెడితే మీ గవర్నమెంట్లో ఏమొస్తుందమ్మా? పైసా రాదు. వాడు మేము సినిమా హాల్ మెయింటైన్ చేయాలి, మూసేశాడు కదా. సో డబ్బులు లేవు, కేసు వేయాలి, ఎట్లా? అందుకని లాయర్ గారు పర్సంటేజ్ అడిగాడు. సో ఇఫ్ ద మ్యాటర్ ఈజ్ సెటిల్డ్, అంటే ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సక్సెస్ఫుల్, దెన్ ది క్లయింట్ హ్యాస్ టు పే 9,400. అదర్వైజ్ 50%. దీంట్లో ఏదో ఒకటి, ఏది ఎక్కువ అయితే ఏది తక్కువ అయితే అది పెట్టారు. అంటే ఆయనకి లాయర్ గారికి కేసు అయిపోయిన తర్వాత, కేసు సక్సెస్ అయిన తర్వాత కొంత మొరాలిటీ ఉంది. లాయర్ గారికి కూడా కొంత నైతికత ఉన్నది. కేసు సక్సెస్ అయితేనే నాకు 9,400 ఇవ్వు, లేదా ఒకవేళ 5,000 వచ్చిందనుకో 50% ఇవ్వని కూడా ఒక అగ్రిమెంట్ రాసుకున్నారు. దిస్ అగ్రిమెంట్ వాజ్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఆన్ 20th December 1952. అంటే నేను అర్థం, నిన్నే ఒక ఆయన ఉన్నాడు, దేశం చాలా చెడిపోయిందండి, పెదవకాలం అంతా దరిద్రం, మనం చిన్నప్పుడు ఎలా ఉండేది అది ఇదంటే చెప్పా. ఏమయ్యా, మన యొక్క జనరేషన్తో పాటు, అంటే మనిషి ఎప్పుడైతే పుట్టాడో అప్పుడే 64 కళ్ళు కూడా వచ్చినాయి అన్నీ. కాకపోతే ఏంటంటే ఓన్లీ డిగ్రీ ఈజ్ డిఫరెంట్. మా కాలంలో 10% ఉండేది. సెకండ్ జనరేషన్ 2000కి వచ్చేటప్పటికే 50% వచ్చింది. 2020కి 100% వచ్చింది. చెడు అనేది టాప్ లెవెల్లో ఉంది. అర్థం? అంతేగాని ఈ చెడు చెడు అనేది అప్పటి నుంచి ఉంది. కాబట్టి చూడండి, 1952లో లాయర్ గారు పర్సంటేజ్ రాసుకున్నాడు. అంగనాయకర్ కేసు మన జరిగింది. సో ఉన్నది, కాకపోతే ఇప్పుడు ఎక్కువైనాయి, అది అంతకన్నా తేడా. కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈజ్ ఇమ్మోరల్. సో అండర్ ది అమెరికన్ లా, ప్లీజ్ రిమెంబర్, ద బార్గైన్ ఫర్ మెయింటెనెన్స్ ఈజ్ నాట్ ఇల్లీగల్. విచిత్రం చూడండి, మనకైతే ఇది ఇల్లీగల్, మెయింటెనెన్స్ అండ్ చార్పెటరీ. అమెరికాలో అయితే ఏమయ్యా, కేసు సక్సెస్ అయితే నాకు ఇంత పర్సంటేజ్ ఇవ్వటం, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇల్లీగల్, దే కెన్ డిమాండ్. సో వాళ్ళకి మనకి చాలా తేడా ఉంటుంది. ఎందుకంటే యాజ్ పర్ ది ఇండియన్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్, ప్లీజ్ రిమెంబర్, సెక్షన్ 23. సో ది అగ్రిమెంట్ విచ్ ఈజ్ అగెన్స్ట్ పబ్లిక్ పాలసీ, ఇట్ ఈస్ వాట్? ఇట్ ఈస్ వాయిడ్. సో ఈవెన్ దో యూ కమ్ ఫర్ ఏ కాంట్రాక్ట్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ అగెన్స్ట్ ద పబ్లిక్ పాలసీ, అంటే చిట్ ఫండ్స్ పెట్టుకుంటాము, లేదా రేస్ కోర్సులకు వెళ్తాము, లేదా దీంట్లో వాట అంటే డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ వ్యాలిడ్ కాంట్రాక్ట్, పోయింది. కాబట్టి ప్లీజ్ రిమెంబర్, నౌ గుల్బా వాజ్ గ్రాస్లీ అన్ప్రొఫెషనల్ అండ్ డెఫినెట్లీ he is liable for suspension అని చెప్పి తీసి అవతల పడేశారు. సో దిస్ ఈజ్ రూల్ నెంబర్ 38. సో టు సమ్ అప్, ప్లీజ్ రిమెంబర్, అడ్వకేట్ షుడ్ నాట్ టేక్ ఎనీ లెస్సర్ ఫీ. ఏం అర్థమైందా మౌనిక? ఎందుకు తీసుకోకూడదు తక్కువ ఫీజు? ఏం నోరు రావట్లా, ఏదో ఒకటి చెప్పు. రేపొద్దున మనం పర్సంటేజ్ వసూలు చేస్తామని, తక్కువ తీసుకున్నామని చెప్పి తర్వాత పర్సంటేజ్ వసూలు చేస్తారు, లేకపోతే వేరే రకంగా వసూలు చేస్తారని భయంతో వద్దయా. మీరు కావాల్సిన ఫీజు తీసుకోండి. ఓకేనా? నవ్ యు ఆర్ క్లియర్? ఓకే. నవ్ విల్ స్విచ్ ఆన్ టు నెక్స్ట్ రూల్. దిస్ ఇస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రూల్. రూల్ 39. ప్లీజ్ రిమెంబర్, అడ్వకేట్ should not appear in a case where already there is another wakalatnama. Advocate should not appear in a case where already there is a wakalatnama. Ante enti? Where already the matter has been taken up by another advocate. So baseline తీసుకోవాలి. baseline ఏం చెప్పేస్తారు? The client, he has got a choice. మీ యొక్క plaintiff కానీ డిఫెండెంట్ కానీ, he can appoint any number of advocates at any point of time. ఈ రోజున సో మొదట్లో సాయిబాబా అనే అడ్వకేట్ని ఆర్డర్ 3 రూల్ 4 ప్రకారము వకాలతు వేయిస్తాడు. సాయిబాబా మీద వాళ్ళకి నమ్మకం లేదు, ఏది పొన్నుస్వామి మీద నమ్మకం లేనట్టు, then immediately they can entrust it to Krishnamurti can file fresh వకాలత్ in this case. ఇది థంబ్ రూల్, అంటే బేసిక్ రూల్. సో జడ్జి గారికి అక్కడ ఏ ఉన్నాడా బి ఉన్నాడా అక్కర్లా, లాయర్ ఉన్నాడా లేదా అంతే. ఏ లాయర్ చెప్పినా పర్లా, వకాలత్ ఉన్నాడు ఎవడేసినా ఇంకేం బాధ.
రైట్. కానీ ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ప్లీజ్ రిమెంబర్ దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మనం అంతా డిస్కస్ చేసే రూల్స్ దేని గురించి? బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా ఫ్రేమ్డ్ ది రూల్స్ ఆన్ విచ్ ఏ టాపిక్ మీద ఈ రూల్స్ అన్ని? ప్రొఫెషనల్ ఎథిక్స్. ప్రొఫెషనల్ ఎథిక్స్ అంటే ఏంటి? నథింగ్ బట్ మోరల్స్ ఆఫ్ ఎ సొసైటీ, వేరాజ్ ఎథిక్స్ ఆర్ ద జాబ్ ఆర్ ప్రొఫెషన్. కాబట్టి ఈ జాబులో మంచి ఏమిటి చెడు ఏమిటి అనేది చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఈ మంచి చెడులు ఏంటంటే, సో మనకి తెలుగులో ఒక మొతక సామెత ఉంటుంది కదా, ఏమది, వేరే వాళ్ళు తినే అన్నంలో నువ్వు తినకూడదని. అలాగా వేరే వాళ్ళు టేకప్ చేసిన మ్యాటర్ని మనము చేయకూడదు. నౌ దేర్ ఆర్ 2 కాన్ఫ్లిక్టింగ్ ఒపీనియన్స్. ఇక్కడ నేనేం చెప్తున్నాను మొదట్లో, ద క్లయింట్ కెన్ ఎంగేజ్ ఎనీ నెంబర్ ఆఫ్ అడ్వకేట్స్ ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం. మొదట్లో సుకన్య అనేవని పెట్టుకున్నారు. ఆమె ఇష్టం లేదు, వెంటనే వనజాని పెట్టుకోవచ్చు, లేదా గిరిజాని పెట్టుకోవచ్చు, లేదా మౌనికాని పెట్టుకోవచ్చు. కానీ మౌనిక, వాట్ ఈజ్ అవర్ లీగల్ ఎథిక్స్? ఎథికల్గా ఆల్రెడీ ఒక అడ్వకేట్ ఉన్నాడు. అడ్వకేట్ ఎవరు? మన జాతేగా, మన క్లాసేగా. మన జాతి వాడు అక్కడ ఉన్నప్పుడు అతని యొక్క నో అబ్జెక్షన్ సర్టిఫికేట్ లేకుండా, ఎన్ఓసి లేకుండా మనం ఆ కేసు టేకప్ చేయరాదు. అర్థమైందా? దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఎథికల్ ప్రిన్సిపల్. ఇఫ్ యూ వైలేట్ ద ప్రిన్సిపల్, ఓన్లీ డిసిప్లినరీ యాక్షన్. కోర్టులో మాకేం సంబంధం లేదు బాగుంటుంది. చెప్పుకో, ఎవరు చెప్తే నాకేంటంటారు. ఇది కొంచెం జాగ్రత్తగా వినండి. సహజంగా మనం ఏమనుకుంటామంటే, ఒక లాయర్ చేసిన దాంట్లో ఇంకొకడు టేకప్ చేయకూడదు ఎన్ఓసి లేకుండా. ఎన్ఓసి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాను, క్లయింట్ హ్యాపీగా ఆయన ఎంతమందిని పెట్టుకోవచ్చు. మరి ఎన్ఓసి కావాలా వద్దా? అర్థమైందా? కావాలి వద్దు రెండు. కావాలి అనేది దాని మీద ఎంఫసిస్. రూల్ 39 ఏం చెప్తుందంటే కావాలి. ఎందుకంటే ఇది ఎథికల్, మర్యాద, నైతికత. అవతలోడు కూడా లాయరే, బయటోడు కాదుగా. కాబట్టి ప్లీజ్ రిమెంబర్, సో అడ్వకేట్ షుడ్ నాట్ అపేర్ ఇన్ ఎ కేస్ వేర్ ఆల్రెడీ ఎనదర్ వకాలత్నామా ఇస్. అంగనాయకర్ కేసు బెస్ట్ కేసు. గుర్తుందా అంగనాయకర్ కేసు? చాంపెట్టీలో చెప్పాను. సో పొన్నుస్వామి అనే అడ్వకేట్ని అంగనాయకర్ అదర్స్ వెళ్ళి, అయ్యా మాది పెద్ద కాంప్లెక్స్ ఉంది, ఆ కాంప్లెక్స్లో వాళ్ళు ఖాళీ చేయట్లేదు, మాకు బోల్డంతా ఏమంటారు రెంట్ ఇవ్వాలి, అది మీరు వేసి పెట్టండి సార్ అంటే, ఓకే అదే ఉంది 4 నిమిషాలు చేసేస్తాను, మీకు అందుకు రెంట్ కంట్రోల్ యాక్ట్ వేద్దాం, ఎవిక్షన్ చేద్దాం, ఎజెక్ట్మెంట్ చేద్దాం. వాళ్ళు ఎవరు అది ఇది అన్నారు. సార్ మీ ఫీజు ఏంటి సార్? ఫీజు మీరు ఇచ్చుకోలేదు, పని చేద్దాంలే, ఎంత రావాలి మీకు అంటే, సార్ దాదాపు ఒక 1 కోటి రూపాయలు. సరే పని చేద్దాంలే, ఒక 40 లక్షలు 20 లక్షలు ఎంత అన్నాడు. ఓకే సార్ మీ ఇస్తాం, మరి వచ్చిన తర్వాత ఇవ్వటం ఏముంది, అప్పుడేముంది, మనకు లాయర్ ఉంటే చాలు కదా అని చెప్పి వాళ్ళు అన్నారు. సరే ఓ పని చేయండి, దానికి చెక్కులాగా రాసేవ్వండి అన్నాడు. చెక్ మీద 24 లక్షలు ఎంత వేసి ఇచ్చేశారు. ఇచ్చేసిన తర్వాత వాళ్ళు పిలిపించాడు, మీరెవరు అక్కడ ఉండడానికి, మిమ్మల్ని సెక్షన్లతో కొట్టేస్తా అన్నాడు, మీ మీద కేసు పెడతాను, ఆఫ్టర్ ఆల్ యూఆర్ఏ ఏదో సెల్ ఫోన్ మెకానిక్, నువ్వు కోర్టు రాగలవా, నా యొక్క క్రాస్ ఎగ్జామ్ నిలబడగలవా, నీ సంగతి తేలుస్తా అని అందరినీ బెదిరించాడు. బాబు వద్దొద్దు బాబు, మీ సంగతి చెప్పండి, మీకు ఫీజు ఇచ్చుకుంటాం, ఏదో ఒక రాజీ పెట్టండి సార్. ఇతను పిలిచి మాట్లాడతానన్నాడు. వాళ్ళకు కూడా ఎంత మొత్తానికి ఫీజు సంగతి చెప్పాడు వాళ్ళకి. దెన్ దీస్ పీపుల్ కేమ్ టు రంగనాయకరికి అర్థమైంది, ఓహో మనోడు అవతల కూడా ఏదో చేస్తున్నాడు అని వచ్చి, సార్ మీకు దండం సార్ వద్దు, మేము వేరే లాయర్ని కృష్ణస్వామి గారు లాయర్ని పెట్టుకుంటాను. ఇతను కోపం, సరే పెట్టుకోండి పోండి సార్, ఏదో ఎన్ఓసి అంటే రాసుకోండి, ఎన్ఓసి అని రాసి వాళ్ళ ముఖాన్ని పడేశాడు. సో ఈయన ఏం చేశాడు, పొన్నుస్వామి అడ్వకేట్ ఊరుకోకుండా కోయంబత్తూరు వెళ్ళి ఒక ఏడీజీఆర్ కోర్టులో దీనికి స్పెసిఫిక్ పర్పస్ కేసు వేసి మొత్తానికి డిగ్రీ తెచ్చుకుని వీళ్ళ మీదకి వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు కళ్ళు తెరిచి, ఓరినాయన మనం చెక్కిపోతే ఇంత పొరపాటు అయిందా అని నిన్న ఫైల్డ్ కేసు బిఫోర్ ఆనరబుల్ హైకోర్ట్ ఆఫ్ మెడ్రాస్ జస్టిస్ ఆషా. ఆవిడ క్లియర్గా చెప్పింది, మీ అందరికీ గుర్తే ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ కాల్డ్ చాంపర్టీ, దెర్ ఇస్ ఎ ప్రొవిజన్. ఇక్కడ 38కి 39కి రెండింటికి ఎగ్జాంపుల్ కింద వచ్చే అంగనాయకర్ కేసు. అది రెండింటికి పనికి వస్తుంది. ఎందుకంటే సో ప్లీజ్ రిమెంబర్, అడ్వకేట్ షుడ్ నాట్ ఛార్జ్ లెస్సర్ ఫీజు. ఇతను మనోడు ఏం చేశాడు, ఫీజు తక్కువ తీసుకున్నాడు, ఫీజే తీసుకోవాలా, వాటా అడిగాడు. వాటా అడగటం చాంపర్టీ కింద వస్తుంది. అలాగే వేరే వాళ్ళ దాంట్లో ఎన్ఓసి లేకుండా కేసు చేయకూడదు. ఎన్ఓసి ఇచ్చాడు, దీంట్లో సంతోషం. నో అల్టిమేట్లీ హైకోర్టు క్లియర్లీ స్టేటెడ్ దట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ చాంపర్టస్ అగ్రిమెంట్. కాబట్టి 24 లక్షలు అతనికి పైసా ఇచ్చేయలేదు. పైగా ఈ పని చేసినందుకు ఈ వాజ్ సస్పెండెడ్. పొన్నుస్వామి అడ్వకేట్ వాజ్ సస్పెండెడ్ ఫ్రమ్ ద బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ తమిళనాడు అండ్ పుడుచేరి ఫర్ 2 years ఆర్ సో. రైట్. కాబట్టి సో
ఆయన ఉన్నాడు లేదు, నిన్న ఒక ఆయన పెట్టారు, పేరు చూడటం బాగోదు కానీ ప్లీజ్ రిమెంబర్, ఎన్ఓసి ఈజ్ నెససరీ యాజ్ పర్ ప్రొఫెషనల్ ఎథిక్స్ ఆర్ కన్సర్న్. ఎన్ఓసి ఈజ్ నాట్ నెససరీ బిఫోర్ ద కోర్ట్. కోర్ట్ కెన్ see if any lawyer files wakalat, definitely court is honoring the same. But as per professional ethics, section 35 of the Advocates Act says that do not entertain a case where there is no NOC. NOC లేని కేసులో మీరు చేయకండి. So this is the difference between these two. Now I am going to discuss a case law. Abhinandan Singh versus Mahesh Kumar Mishra and others, 2000. Time అయిపోయింది. Abhinandan Singh versus Mahesh Kumar Mishra and others, 2000. Right. So in this case, the advocate, Mr. Tejpal, he was the advocate who filed wakalat. Wakalat order number rule enta? Wakalat order number rule. Order 3, rule 4. So this Tejpal, he filed wakalat under order 3, rule 4. But on 26/10/1999, when Tejpal was not present, advocate K.D. Tiwari moved the court for dismissal of the petition. So ఈయన రెండో ఆయన, ఏది ఈయన లేని కాలం 26/10/99 రెండో అడ్వకేట్ కేడి తివారీ ఈ మూవ్ ద కోర్ట్ ఫర్ డిస్మిస్ ఆఫ్ ద పిటిషన్. ఏదో ఓకే వేసాడు. వేసినప్పుడు ప్లీజ్ రిమెంబర్ ఏమండి, జడ్జి గారు అడిగాడు. జడ్జి గారు మంచోడు. దిస్ కేస్ ఈజ్ బీయింగ్ డెల్ట్ విత్ బై సో అండ్ సో, ఎవరు మన తేజ్పాల్ చేస్తున్నారు కదా, మీరు ఎలా సార్ నాకు వకాలత్ ఇచ్చారు అని చెప్పి అన్నాడు. అదేంటండి, ఎందుకంటే జడ్జి ఎక్కడి నుంచి వస్తాడు, అడ్వకేట్ నుంచే కదా. జడ్జి చాలా ఏమండి ఆయన దగ్గర ఎన్ఓసి తీసుకుంటే పోయేది కదా అన్నాడు. జడ్జి గారు చాలా మంచోడు. సహజంగా వేరే వాళ్ళు జడ్జి అయితే నాకు సంబంధం లేదు, ఓకే చెప్పమనేవాడు. రైట్. సో ఈయన ఏం చెప్పండి, సార్ మిస్టర్ భరత్, ఈయన పేరు అడ్వకేట్ ఏంటి, తేజ్పాల్ వాజ్ నోన్ టు మీ అండ్ యాక్చువల్గా మనోడి కేసులు ఎవరు అభినందన్ సింగ్ కేసులు నేను 2-3 కేసులు కూడా చేశాను, నాకు తెలుసు సార్ నేను కేసు చేస్తాను అన్నాడు. సో దీని మీద జడ్జి గారు బార్ కౌన్సిల్కి రాశాడు, ఏమండి దిస్ మ్యాన్ ఈజ్ సెయింగ్ లైక్ దిస్, కెన్ ఐ టేక్ హిమ్ అని చెప్పి చేస్తే బార్ కౌన్సిల్ సెడ్ దట్ ఇట్ ఈస్ అగెన్స్ట్ టు రూల్ నంబర్ 39. So held it is a violation of rule 39. An advocate shall not enter appearance in which already there is an advocate on record. Please remember. So this man, the present Tiwari, K.D. Tiwari, did not take permission from the Tejpal and therefore it is definitely misconduct. మిస్కాండక్ట్ వల్ల ఇది బార్ కౌన్సిలే యాక్షన్ తీసుకోవచ్చు, ఏది వార్నింగ్ ఇవ్వటము, సస్పెండ్ చేయడం చేయొచ్చు. అంతేగాని కోర్టుకి సంబంధమే లేదు, ఓన్లీ సుప్రీంకోర్టు మాత్రమే. అడ్వకేట్స్ యాక్ట్లో అంతా అయిపోయిన తర్వాత అప్పీల్ హైకోర్టుకి వెళ్ళిన తర్వాత అప్పీల్కి బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియాకి వెళ్ళిన తర్వాత అది కూడా లేకపోతే సుప్రీంకోర్టు, బికాస్ సుప్రీంకోర్టు ఇస్ అ కోర్ట్ ఆఫ్ రికార్డ్. ఏ కేసులైనా సుప్రీంకోర్టు కాబట్టి ఇక్కడ ఇది తేల్చాల్సింది బార్ కౌన్సిల్ మాత్రమే. రైట్. సో ఒక జడ్జి గారు ఏం రాశారంటే, ద రూల్స్ ఆఫ్ ద బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా డూ నాట్ హ్యావ్ ద ఫోర్స్ ఆఫ్ లా. జాగ్రత్తగా వినండి, ఇప్పుడు దాకా నేను చెప్పింది ఈ ఒక్క మాటతో తుస్సు అని పోతుంది. ది రూల్స్ ఆఫ్ ద బార్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియా డూ నాట్ హ్యావ్ ద ఫోర్స్ ఆఫ్ లా అండ్ దే కెనాట్ బి ఎన్ఫోర్స్డ్ ఇన్ ద కోర్ట్. మీ దీనికి చట్టబద్ధత లేదు, మాకు సంబంధం లేదయా. రైట్. దే ఆర్ నైదర్ లెజిస్లేచర్ నాట్ డెలిగేటెడ్, అంటే డైరెక్ట్ లెజిస్లేషన్ కాదు, డెలిగేటెడ్ లెజిస్లేషన్ కూడా కాదు. కాబట్టి మీ రూల్స్ మీరు మాట్లాడుకోండి పోండి, నాకు సంబంధం లేదని ఒక జడ్జి గారు ఒక కామెంట్లో రాయటం జరిగింది. నో డౌట్ ఇదంతా మీకు ఎక్కువ నెగిటివ్ సైడ్ చెప్పాను, ప్లీజ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. కానీ పాజిటివ్ సైడ్ ఏంటి, నెగిటివ్ సైడ్ ఏంటి? సో ఎవరైనా అడ్వకేట్ని కంప్లైంట్ పెట్టుకోవచ్చును. పాజిటివ్ సైడ్ ఏంటి, వేరే వాడి దాంట్లో వేరే లాయరు టేకప్ చేసిన దాంట్లో మీరు వీలైనంతవరకు రూల్ 13 ఎన్ఓసి లేకుండా ఎంటర్టైన్ కాకండి. తర్వాత కొన్ని సందర్భాల్లో క్లెయిమింగ్ లీన్, రైట్ ఆఫ్ లీన్ అంటారు. రేపొద్దున డిస్కస్ చేద్దాం. రైట్ ఆఫ్ లీన్ అంటే ఏంటి, మనకి ఇవ్వాల్సిన ఫీజు ఇవ్వకపోతే ఈ కట్ట ఇవ్వను. ఆర్డి సక్సేనా వర్సెస్ బలరాం ప్రసాద్ కేసు అవుతుంది, బలరాం ప్రసాద్ శర్మ 2000 అనుకుంటా. దానిలో ఏం చేశారంటే ఈ కోఆపరేటివ్ బ్యాంకుకి దేనికి లాయర్ గారు ఈయన సరిగ్గా చేయట్లేదని చెప్పి వాళ్ళు వేరే లాయర్ని పెట్టుకున్నారు.
పెట్టుకుంటే ఈయనేమన్నాడు, ఈ కట్టలు ఇవ్వాలంటే మీరు మాకు 90,000 ఎంత, నాకు 97,000 నాకు ఫీజు ఇవ్వాలి, ఇస్తేనే కట్టలు ఇస్తున్నాడు. ఇట్ ఈస్ అన్ఎథికల్. మీరు ఇవ్వాలి, ఇచ్చిన తర్వాత సివిల్ కోర్టు ద్వారా వసూలు చేసుకోవాలి. కాబట్టి ఇక్కడ ఏంటి, చేంజ్ ఆఫ్ లాయర్ డెఫినెట్లీ ఇట్ ఈస్ దేర్. ఎస్, యూ కెన్ చేంజ్ ద లాయర్. ఎట్ ది సేమ్ టైం వితౌట్ పర్మిషన్, వితౌట్ ఎన్ఓసి ఫ్రమ్ ది అడ్వకేట్ డోంట్ ఎంటర్టైన్. రెండింటి హోదానికి ఒకటి క్లాష్ వచ్చే రూల్ ఇది. జాగ్రత్తగా ఆలోచన. లీగల్గా అయితే ఎవరినైనా పెట్టుకోవచ్చు, ఎథికల్గా అయితే వారి దగ్గర మనం ఎన్ఓసి తీసుకోవాలి. ఇదనమాట. ఓకే, రైట్. సో విత్ దిస్ వీఆర్ 30 minutes. వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టాప్. టుమారో విల్ డిస్కస్ some other matters. Thank you.